ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ बैठक होने जा रही है। जिमनी चोन तो बिल्कुल पहला ये बैठक सदी गई है क्योंकि 19 तारीख को लुधियाना पश्चिमी दे लई जिमनी चोन होनी है, पर उस तो पहला पंजाब कैबिनेट की इस मीटिंग नूं इस दृष्टिकोण दे नाल भी अहम मन्निया जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई दे विच सीएम रिहायश ते दोपहर 12 बजे के करीब ये मंथन होएगा। लुधियाना पश्चिमी जिमनी चोन तो पहला ये अहम बैठक सदी गई। इस तो इलावा कई सारे प्रस्ताव जिहड़े ने इस मीटिंग दे विच पेश किए जा सकते हैं। इस मीटिंग दे विच मंजूरी मिल सकती है। जिस तरीके दे नाल असीं जिक्र कर रहे हैं कि लैंड पुलिंग पॉलिसी जिसनूं कि सरकार ये दावा कर रही है कि किसानों के लिए फायदेमंद साबित होएगी, किसानों के लिए कारगर साबित होएगी। इस तो इलावा क्योंकि झोने की लुआई भी जिहड़ी है वो 1 जून तो शुरू हो चुकी है, उस संबंधी भी ताकि किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आवे। बिजली सप्लाई संबंधी पहला ही जो कैबिनेट मंत्री ने उन्होंने वालों जो जानकारी है वो दे दी गई सी। तो इन्हां संबंधां दे विच ये मीटिंग अहम रहने वाली है। तो सब तो इंपॉर्टेंट जो इस वक्त मन्निया जा रहा है क्योंकि लुधियाना पश्चिमी दे लई जिमनी चोन होनी है और उस सीट ते सारियां पार्टियां दे वल्लों अपने उम्मीदवार भी चोन मैदान दे विच उतार दिते गए हैं। हालांकि अज नामजदगी दा आखिरी दिन है, पर उत्थे ही इस सीट नूं किस तरीके दे नाल वेख्या जाए और किहड़े कुछ अहम जो फैसले ने वो ले जा सकते हैं वो इस मीटिंग दे विच हो सकता है। तो दस दिए कि मुख्यमंत्री रिहायश से 12 बजे के करीब यह अहम बैठक होएगी जिस दे विच कई प्रस्तावां नूं मंजूरी जिहड़ी है वो मिली जा सकती है। तो बीते दिन जो सरकारां दे वल्लों कदम उठाए गए ने, चाहे वो नशे दे विरुद्ध होवे, भ्रिष्टाचार दे विरुद्ध होवे, तो उन्हां संबंधां दे विच भी इस मीटिंग दे विच चर्चा अहम रह सकती है। खास करके क्योंकि युद्ध नशे विरुद्ध जो मुहिम है उसका जो टीचा सी वो 31 तारीख तक का मिथ्या गया सी, 31 मई तक। और हालांकि खुद डीजीपी पंजाब दे वल्लों इसकी जानकारी भी दी गई सी कि अजे भी ये मुहिम इस तरह जारी रहेगी, अभियान इस तरह जारी रहेगा। पर किस तरीके दे नाल सूबे दे विच वो कारगर साबित हुई है जो मुहिम वड्डी गई, जो अभियान चलाया गया। तो सैकेंड जो भ्रिष्टाचार है, भ्रिष्टाचार नूं लैके भी सरकार दे वल्लों कई अहम जो कदम ने चक्के गए, सख्ती विखाई गई। हालांकि अपने जो विधायक ने उन्हां दे खिलाफ भी सख्ती जिहड़ी है आम आदमी पार्टी दे वल्लों विखाई गई, सूबाई सरकार दे वल्लों विखाई गई। तो उन्हां सारे पहलुआं नूं लैके इस मीटिंग दे विच मंथन जिहड़ा कीता जाएगा। इस तो इलावा जेकर जो उद्योग ने उन्हां नूं बढ़ावा देण नूं लैके 20 प्रस्ताव जिहड़े ने लिआए जा सकदे ने ताकि किस तरीके दे नाल जो उद्योगिक खेत्र है उस दे विच पंजाब जिहड़ा है वध चढ़ के अगे वध सके, उसनूं लैके भी चर्चावां हो सकदियां ने। ते राजनीतिक ते प्रशासनिक दृष्टिकोण तो ये बेहद अहम मीटिंग मन्नी जा रही है। 19 तारीख नूं लुधियाना पश्चिमी दे लई जिमनी चोन होनी है और उस तो पहला ये मीटिंग बेहद अहम है। इस तो इलावा लैंड पुलिंग पॉलिसी और जेकर गल करिए तो लैंड पुलिंग पॉलिसी दे किसानां नूं की फायदे होणगे, किसानां दे नाल धोखा नहीं होएगा। सरकार नूं जमीन देन या ना देन दा फैसला किसान दा होएगा, यानी कि किसान नूं ये जो फैसला दे दिता जाएगा, किसान जमीन रख सकता है या वेच सकता है, इसका फैसला किसान ही लेगा। किसान नूं जमीन देन दे लई कोई मजबूरी नहीं होएगी, कोई मजबूर नहीं कर सकता। जेकर किसान दी लिखती प्रवानगी तो बिना कोई काम नहीं किया जाएगा। किसान अपनी जमीन सीधा सरकार नूं देवेगा, किसी निजी डिवेलपर नूं नहीं। कोई भी प्राइवेट डिवेलपर या भू माफिया किसानां नूं लुट नहीं सकेगा। ये जो लैंड पूलिंग पॉलिसी के फायदे असीं तुहानूं दस रहे हैं, सरकार जमीन का विकास करेगी तो इस तो बने प्लाट किसान नूं वापस देवेगी। उन्हां प्लाटां दे विच सड़कां, बिजली पानी के कनैक्शन, सीवरेज पाइप, स्ट्रीट लाइटां, इन्हां प्लाटां की कीमत बाजार रेट दे नालों और दसे कि किसान नूं सरकार दे वल्लों एक लिखती पत्र दिता जाएगा जिस दे विच उसका पूरा हिस्सा दस्या जाएगा। प्लाट खरीदण की पूरी आज़ादी होएगी। तो सारा जो अल्टीमेटली इस लैंड पुलिंग पॉलिसी के जो फायदे सरकार दस रही है कि सब कुछ किसान दे हाथ होएगा, किसान की मर्जी होएगी कि वह अपनी जो जमीन है वो बेचना चाहता है या रखना चाहता है। तो इस मीटिंग संबंधी जानकारी देने के लिए साडे सहयोगी हरसिमरत पॉल भी इस वक्त साडे नाल लाइव बने हुए हैं। हरसिमरत, जो कैबिनेट की अज अहम मीटिंग होने जा रही है, किहड़े-किहड़े प्रस्तावां नूं अज मंजूरी मिल सकती है इस बैठक दे विच?
ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਪੋਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਪੱਖ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਾਊਡ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣ, ਸੀਵਰੇਜ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਲੀਗਲ ਬਿਲਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਲੰਬਿਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਪਰੂਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਅਗਰ ਆਪ ਕੱਟੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੰਤਰ ਰਹੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇਲੀਗਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਲੀਗਲ ਅਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੀਟਰ ਲਗਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਗੈਸ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਗੀ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਸਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਾ ਪੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਾ ਪੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸੂਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 4 ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟਸ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟਸ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਦੇ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਚਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਸੂਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ, ਦੇ ਦੋ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ 19 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਸਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੁਝ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਪਲੱਸ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬਿਲकुल, देखो सरकार ने गल बड़ी क्लीयर की है कि भ्रष्टाचार ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦੇ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਗਰ ਤਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗੀ, ਪਲੱਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਲकुल, देखो ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਿਸਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਏਕੜ ਡਿਵੈਲਪਡ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਡਿਵੈਲਪਡ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ।